వరల్డ్ గా గెలిచిన ఓపత్ సుజాత రాజ్ న్యూస్ తో పలు అంశాలపై ముచ్చటించారు. మిస్ వరల్డ్ గా గెలుపొందడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. తెలంగాణ ఆతిథ్యం బాగుందన్న అందాల భామ అవకాశం వస్తే మళ్లీ తెలంగాణకు వస్తానని చెప్పారు. హైదరాబాద్ చాలా అందమైన నగరం, ఇక్కడి ప్రజలు చాలా స్నేహంగా ఉంటారంటూ కితాబు ఇచ్చారు. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పై అవగాహనను విస్తృతం చేస్తానని రాజ్ న్యూస్ వేదికగా వెల్లడించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో పర్యటిస్తూ మిస్ వరల్డ్ సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటానంటున్న ప్రపంచ సుందరి ఓపల్ సుజాతతో మా ప్రతినిధి రాజు ఫేస్ టు ఫేస్. ఉత్కంఠభరితంగా ఎదురు చూసినటువంటి 72వ మిస్ వరల్డ్ వేడుకలు నిన్న అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ఈ మిస్ వరల్డ్ వేడుకలో 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి విజేతగా నిలిచినటువంటి మిస్ థాయిలాండ్ ఓపెల్ సుజాత మనతో ఉన్నారు. ఆమెతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. హలో మిస్ థాయిలాండ్ అండ్ మిస్ వరల్డ్, and first of all congratulations from Raj News channel. Thank you so much. And what do you feel, and at the winners at that time organizers announces your name, first of all what in your mind, what's the situation, can you describe? I was shocked and surprised. It's our first crown for Thailand, so it's a very big thing in my country. People have been waiting more than 72 years for it, and it's a night I remember for the rest of my life. I think about nothing but my people back home in Thailand. And what was the biggest challenge at the event, and how did you overcome that? What was the biggest challenge? I'd say to try and be better every day. I think that's one thing I really live by, because each day we do a lot of challenges, but at the same time it's also very important to really enjoy the moment and really have fun, because when you're under too much pressure it kept you from showing all your capability. So that's how I overcome it. I enjoy it with my friends. I had such a great time, and then everything turned out well. And what did you love in Telangana state at the most? Oh, definitely the people. Well, all the places I went is beautiful, but what makes it even more beautiful is definitely the people that were there with me. They always had the smile on their faces, always offering me with everything they could help me with, and always caring. And what's your message for younger generations who wants to come this industry, this field? I'd say that they're already very brave and very courageous for wanting to be here, because I know that if they have the wants to be here, it means they have a purpose and the reason to be here behind it. And I think that they would be here to speak up for what they believe in, for the people they are fighting for, just like me. So I wanted them to believe in themselves and to always stick to their values, and they will reach their destinations and their dreams. And as a Miss World, what do you want to do? Have you any plans in this for 1 year? The plans will be laid out soon, I guess, but what I wanted to do is travel around the world and give help to those who need it. And if you have a chance to come to Telangana again, do you come? I would definitely. And yeah, so thank you. So ఇది మిస్ వరల్డ్ ఓపెల్ సుజాత చెప్తా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. తెలంగాణ ఆతిథ్యం అనేది చాలా బాగా నచ్చింది అని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. మిస్ వరల్డ్ గా గెలవడం ఇది మర్చిపోలేని అనుభూతి అని కూడా ఓపెల్ సుజాత చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరా పర్సన్ భరత్, రాజ్ న్యూస్, హైదరాబాద్ నుండి. హైదరాబాద్ సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఆపరేషన్ కగార్ పై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది. పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, ఏఐసిసి కార్యదర్శి బస్సర్ ఇన్ఛార్జ్ సంపత్ కుమార్, సిపిఐ సిపిఎం నేతలు పాల్గొన్నారు. ఆపరేషన్ కగార్ ను నిలిపివేయాలని మావోయిస్టు పార్టీతో కేంద్ర ప్రభుత్వం శాంతి చర్చలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. భారతదేశ రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రజాస్వామ్యంలో మానవుడికి జీవించే హక్కు ఉంది. ఆ హక్కులు ఎవరైనా కాలరాస్తే అది ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం కాదు. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఈ దేశంలో నడుస్తున్నది ఒక ఫ్యాసిస్ట్ ప్రభుత్వం తప్ప ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం కాదు. కగార్ కర్రగుట్ట ప్రాంతంలో దాదాపు 10,000 మంది పోలీస్ ఫోర్సెస్ ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టినప్పుడు ఆలస్యమైన మేము చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నాం, మేము ఆయుధాలను వదులుతాం, చర్చలకు ఆహ్వానించని అడిగినప్పుడు ఏ కనికరం ఉన్న ప్రధానమంత్రి అయినా చర్చలకు ఆహ్వానించి ఉండాల్సింది, కానీ అది చేయలేదు. మన పౌరులైనటువంటి విభిన్న అభిప్రాయాలు కలిగిన మన పౌరుల్ని చర్చలకు ఆహ్వానించలేదు. కానీ ట్రంప్ మొట్టికాయ వేస్తే తీవ్రవాదులతో ఉగ్రవాదులతో చర్చలకు సిద్ధమైనటువంటి ప్రభుత్వం మనది. హింస ఏ వ్యక్తి చేసినా, ఏ సంస్థ చేసినా దాన్ని మేము సమర్థించాం. ధనికుల చేతుల్లో ఈ దేశంలోని 40% సంపద ఉంది. అట్టడుగున్నటువంటి 50% బీదవారి చేతుల్లో కేవలం 3% సంపద మాత్రమే ఉంది. ఈ ఆర్థిక అసమానత ఉంది కాబట్టే ఆనాడు ఈ దేశంలో ఇలాంటి సంస్థలు, నక్సలైట్ సంస్థలు గాని, సిపిఐఎంఎల్, ప్రజా పంట లాంటి సంస్థలు గాని వచ్చాయి. రావటానికి ఆర్థిక అసమానతలే కారణం. ఇవాళ మనందరం కూడా ముక్తం కంటగా ఖండించాల్సింది కగార్ ఆ కర్రగుట్టల ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి హింస
ప్రభుత్వ హింస చర్చలకు సిద్ధమని సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసినప్పుడు కూడా దాదాపు 140-150 మందిని తీవ్రవాదాన్ని చెప్పుకునే నక్సలైట్ ని పొట్టం పెట్టుకోవడం జరిగింది. సాంశీరావు లాంటి నాయకుడిని, కేశవరావు లాంటి నాయకుడిని కూడా పొట్టం పెట్టుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ భవన్లో పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. అమ్మడం, కొనడం సీమాంధ్ర నాయకుల దగ్గర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేర్చుకున్నారని ఆయన విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి కూడా 2 కళ్ల సిద్ధాంతంతో పనిచేస్తున్నారని, ఒక కన్ను రాహుల్ గాంధీ అయితే మరో కన్ను నరేంద్ర మోడీ అని ఆరోపించారు. అందుకే రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఇద్దరు వెనకేసుకొస్తున్నారని ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ మండిపడ్డారు. అప్పుడున్నటువంటి ఆంధ్ర పాలక వర్గం దోపిడి మనస్తత్వంతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎట్లయితే భారతదేశాన్ని కబలించి వేసి ఇక్కడ తెలంగాణ భవన్లో పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు నిర్వహించుకోబోతా ఉన్నాము. దానికి తోడుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఒక జిల్లా కేంద్రాలలో, మండల కేంద్రాలలో ఎక్కడికక్కడ జెండాలు ఎగురవేసి తెలంగాణ అమరవీరులకు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ విజయోత్సవాలు జరుపుకుంటూనే మరో పక్కన కేటీఆర్ గారి నేతృత్వంలో అమెరికాలో పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క రాష్ట్ర అవతరణ సంబరాలు జరుపుకోనున్నాము. అప్పుడున్నటువంటి ఆంధ్ర పాలక వర్గం దోపిడి మనస్తత్వంతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎట్లయితే భారతదేశాన్ని కబలించి వేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సంపదను దోచుకుపోయినట్టుగా ఆ రోజు ఆంధ్ర పాలక వర్గం దోపిడికి పాల్పడితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కొంతమంది తెలంగాణ బానిస మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి ఒక నాయకులను లోబర్చుకొని నిరంతరంతో తెలంగాణను దోపిడికి కేంద్రంగా మార్చుకున్న ఒక పరిస్థితి మనం చూసినాం. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం ఆ రోజు ఉద్యమాన్ని మొదలుపెట్టినట్టు విషయాలు. ఆయన ఆ రోజు ఉద్యమాన్ని మొదలుపెట్టినప్పుడు అనేక మంది అనేక అవమానాలు చేసినారు, వెన్నుపోట్లు పడిచినారు. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి శిష్యుడైనటువంటి ఒక రేవంత్ రెడ్డి గారు అదే 2 కళ్ల సిద్ధాంతాన్ని ఇవాళ కొనసాగిస్తా ఉన్నాడు. ఆయనకేమో తెలంగాణ ఆంధ్ర 2 కళ్ళు అని చెప్పని బూటకపు నాటకాలు ఆడి తెలంగాణ రాకుండా ఎన్ని అడ్డుకోవాలా అన్ని ప్రయత్నాలు చేసినాడు. ఈయనేమో ఇవాళ ఒక కన్ను రాహుల్ గాంధీ, ఇంకో కన్ను నరేంద్ర మోడీ అని చెప్పని ఇద్దరిని కూడా ఇవాళ మేనేజ్ చేస్తూ, ఇవాళ మ్యానిపులేట్ చేస్తూ, ఇవాళ మొత్తానికి తన దోపిడీ సామ్రాజ్యాన్ని, నియంతృత్వ సామ్రాజ్యాన్ని ఇవాళ తెలంగాణలో కొనసాగిస్తూ శాశ్వతమైన ఒక విధ్వంసాన్ని తెలంగాణ కలిగిస్తున్న పరిస్థితిని కూడా తప్పనిసరిగా గుర్తు చేసుకోవాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ గౌతమ్ గౌడ్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఉప్పల్లోని తన నివాసంలో అర్ధరాత్రి సైబరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్టుపై పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. కాగా గౌతమ్ ను అర్ధరాత్రి అరెస్టు చేయాల్సినంత తప్పు ఆయనేమి చేయలేదని, తమకు వ్యతిరేకంగా వార్తలు రాసేవారిని భయపెట్టడానికే సీఎం రేవంత్ పోలీసులను వాడుకుంటున్నారని బీఆర్ఎస్ లీగల్ సెల్ సి కళ్యాణ్ రావు తెలిపారు. గౌతమ్ విడుదలకు న్యాయపరంగా తమ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు ఆయన తాజాగా వెల్లడించారు. ఈ అరెస్టుపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. అర్ధరాత్రి వెళ్లి సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ గౌతమ్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రభుత్వ అక్రమాలను ప్రజలకు హామీలు ఇచ్చి మోసం చేసిన వైనాన్ని ప్రశ్నిస్తే టార్గెట్ చేసి కేసులు పెడతారా అని ప్రశ్నించారు. ఇది పూర్తి అప్రజాస్వామిక చర్య అని, ప్రజాపాలన అంటే ఇదేనా అంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. అక్రమంగా అరెస్టు చేసిన గౌతమ్ ను వెంటనే విడిచిపెట్టాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. కాగా గౌతమ్ అరెస్టుకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీ వీడియోలు నెట్టింట చక్కలు కొడుతున్నాయి. ఫేక్ న్యూస్ లు క్రియేట్ చేసే వారిని అరెస్టు చేయాల్సిందేనని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ జాగృతి అనుబంధ సంస్థగా యునైటెడ్ ఫులే ఫ్రంట్ పనిచేస్తుందన్నారు ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత. యూపీఎఫ్ నూతన కార్యవర్గాన్ని ప్రకటించారు కవిత. యూపీఎఫ్ కన్వీనర్ గా బొల్లా శివశంకర్, కోఆర్డినేటర్ గా ఆలకుంట హరి, అడ్వైజర్ గా గట్టు రామచంద్రరావు, మరో 50 మందిని కో కన్వీనర్లుగా నియమించారు. తెలంగాణ జాగృతి యూపీఎఫ్ ఐక్య పోరాటాలతోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దిగివచ్చి బీసీలను స్థానిక సంస్థల్లో, విద్యా ఉద్యోగాల్లో 42% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ వేర్వేరు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టిందన్నారు. అనేక పోరాటాలతో సాధించుకున్న బీసీ రిజర్వేషన్లు అమల్లోకి తెచ్చే వరకు తెలంగాణ జాగృతి యూపీఎఫ్ ఉద్యమాలను కొనసాగిస్తామన్నారు. కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడబలుకుని బీసీ బిల్లులను కోల్డ్ స్టోరేజ్లలో పెట్టే కుట్రలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. త్వరలోనే బీసీ బిల్లులు సాకారం అయ్యేందుకు కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామన్నారు.
ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బక్రీద్ సందర్భంగా గోవులను కోసేందుకు చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాజాసింగ్ తన సెక్యూరిటీ ఇన్ఫార్మర్లుగా మారని, అందుకే సెక్యూరిటీ లేకుండా తిరిగానన్నారు. వచ్చే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో గోమాతను రాష్ట్రమాతగా ప్రకటించేందుకు బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డిలను కోరుతున్నానన్నారు. రాజాసింగ్ చెక్ పోస్టులు ఉన్నప్పటికీ వేల సంఖ్యలో గోవులు ఓల్డ్ సిటీకి ఎలా వచ్చాయని ప్రశ్నించారు. ఆ చెక్ పోస్ట్ వద్ద ఉన్న పోలీసులను ఎందుకు సస్పెండ్ చేయలేదన్నారు. గోవులను రక్షించే బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు రాజాసింగ్. ఓల్ సిటీ ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో నేను తిరిగి వచ్చినాను. ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ మంచి మంచి చిన్న ఏజ్ ఎద్దులు, ఇంకా లోపట చాలా వరకు చిన్న చిన్న దొడలు కూడా ఈ బక్రీద్ సందర్భంలో కోయనికి అమ్ముతున్నారని నేనే స్వయంగా నేను చూసిన. చాలా వరకు చెప్తున్నారు కదా, ఇంకా ఫంక్షన్ హాల్స్ లో గానీ వేరే వేరే గ్రౌండ్స్ లో గానీ కట్టి పెట్టినారు. అంత లోపటైతే నేను వెళ్ళలేను. ఎందుకంటే నిన్ననే ఎట్లా మూమెంట్ అయిపోయిందంటే ఎప్పుడు రాయలసీమ పైన అటాక్ చేయాలి అట్లాంటి ఒక మూమెంట్ ఓల్ సిటీలో తయారైపోయింది. కానీ ఎవరు కూడా భయపడకుండా ఓపెన్ గా వితౌట్ సెక్యూరిటీ మేము మొత్తం ఏరియా తిరిగి చూసి లైవ్ గా వీడియో కూడా తయారు చేసినాం. సెక్యూరిటీ ఎందుకు తీసుకొని పోలేదంటే ఇవాళ మా సెక్యూరిటీ గార్డే ఇన్ఫార్మర్ గా తయారైపోయినారు పోలీసు వాళ్ళకి. అందుకోసం సెక్యూరిటీ ఇరిచే మొత్తం ఓల్ సిటీ ఇవాళ మేము తిరిగి వచ్చినాము. వీడియో కూడా మీడియా మిత్రులకి పెట్టినాము. ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలు కూడా తెలియాలని సోషల్ మీడియా కూడా మేము వైరల్ చేసినాం. డీజీపీ గారు ఒక 3-4 days ముందే ఒక మీటింగ్ చేసినారు. ప్రెస్ మీట్ లో కూడా డీజీపీ గారు ఏమంటారంటే ఎవరు కూడా గౌరక్ష పేరు పైన రోడ్డు పైన రావద్దు, ఏ వెహికల్ కూడా ఆపొద్దు, ఏదైనా ఉంటే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అని డీజీపీ గారు చెప్తున్నారు. డీజీపీ గారికి నేను అడుగుతున్నా, మీరు చాలా వరకు తెలంగాణ అంటే వేరే వేరే స్టేట్ నుంచి తెలంగాణకి వచ్చే ఆ లింక్ రోడ్డు పైన మీరు చెక్ పోస్టులు పెట్టినారు. ఆ చెక్ పోస్ట్ దాటి చాలా వరకు వెహికల్లో ఆవులు, ఎద్దులు, దుడలు వేల సంఖ్యలో సిటీలో ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయిపోయింది. ఆ చెక్ పోస్ట్ పైన ఉన్న పోలీస్ అధికారులకి మీరు సస్పెండ్ చేసినారా? ఎంతమంది పోలీసు వాళ్ళకి మీరు ఐడెంటిఫై చేసినారు? పైసలు తీసుకొని ఆ బండ్లు పాస్ చేస్తున్నారు. అట్లాంటి ఎంతమంది పోలీసు వాళ్ళని మీరు ఐడెంటిఫై చేసినారు? కొద్దిగా చెప్తారా? మేము గాని మా గౌరక్షలు గాని మీ బెదిరింపుకి ఎవరు కూడా భయపడలేరు. కానీ డీజీపీ గారికి నేను ఏం అడగాలనుకుంటున్నా అంటే కౌ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉన్నది. ఆ యాక్ట్ ని రక్షించే బాధ్యత మీకు ఉందా లేదా? మీకు ఎంత ఉంది కదా, మాకు కూడా అంత ఉన్నది. జనాలు కూడా అంతే ఉంటది. కానీ దురదృష్టం ఆ యాక్ట్ కూడా మీరు చూస్తలేరు, చట్టాన్ని మీరు చూస్తలేరు. ఎవరికి మీరు భయపడి వంగి మీరు ఇట్లా ఓపెన్ గా ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చి మొత్తం ఆవులు, ఎద్దులు, దొడలు సిటీలో పాస్ చేపిస్తాం. మాకైతే అర్థం అయితే లేదు. ఓల్ సిటీ ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గం తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే అత్యంత వైభవంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుపుకునే పాత బస్తీ లాల్ దర్వాజా శ్రీ మహంకాళి బోనాల జాతర ఉత్సవాలు జూలై 11 నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సంవత్సరం 117వ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించుటకు దేవాలయ కమిటీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించనున్నారు. 11 నుండి ప్రారంభమయ్యే బోనాల ఉత్సవాలలో తొలి రోజైన శుక్రవారం ఉదయం గణపతి హోమం, సప్తశతి పారాయణం, దేవి అభిషేకం, ధ్వజారోహణ, శిఖర పూజ, సాయంత్రం కలశ స్థాపనతో ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా దేశ రాజధాని ఢిల్లీ తెలంగాణ భవన్లో గత 5 ఏళ్లుగా బోనాల ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఈ సంవత్సరం 11వ బోనాల ఉత్సవాలను లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని శ్రీ మహంకాళి దేవాలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జూన్ 30, జూలై 1-2 తేదీలలో బోనాల ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు ఆలయ కమిటీ. 30వ తేదీన సాయంత్రం 5 గంటలకు తెలంగాణ భవన్ ప్రాంగణంలో ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ను పలువురు ప్రముఖులు ప్రారంభిస్తారని వెల్లడించారు. बहुत बड़ा मंदिर इस बार ऐसा कंटिन्यू होते से इस बार 117 बोनाल उत्सव ये जुलाई महीने में 20-21 तारीख में होने वाला है. उसके लिए कमिटी के तरफ से हर सुविधा देने के लिए भक्त जो आएंगे उनको अच्छा सुविधा देने के लिए हर किसी का इंतजाम हम कर चुके हैं.
हमारे कमेटी के सदर मारुति यादव के उनके साथ पूरे कमेटी मिलके जो है ना अच्छी तरह ये इस बार बोनाल उत्सव बोनाल उत्सव करने के लिए हर किसी का हर पॉसिबल अरेंजमेंट हम कर चुके हैं। हम भक्तजन को हम इनवाइट कर रहे हैं, आके आप बोनाल के टाइम में दर्शन करने के लिए इनवाइट करें। और उसके साथ ही साथ हम गए 11 साल से जो है ना दिल्ली में अपना देश का राजधानी दिल्ली में अपना कल्चर और अपना संस्कृति दिखाने के लिए जो कार्यक्रम बोनाल उत्सव हम दिल्ली में कर रहे हैं, इस बार भी जून 30, जुलाई 1 और 2 को दिल्ली में बहुत बड़ी पैमाने में हम बोनाल उत्सव करने वाले हैं। वो उत्सव में अपना स्टेट के ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ కొండా సురేఖ మేడం జీ वो ఇనాగ్రేట్ करेंगे। ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇప్పుడు నేను వచ్చి 8-9 సంవత్సరాలు అవుతుంది, అప్పటి నుంచి కూడా నేను చూస్తూనే ఉన్నాను। మీ పాత్ర ఎంతో ఉంది, లాల్ దర్వాజా బోనాల్లో సక్సెస్ఫుల్ కావడంలో మీ పాత్ర ఎంతో ఉంది। అదే విధంగా ఈసారి కూడా బోనాల్లో ప్రతిదీ కూడా ఒక పాజిటివ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ లో పబ్లిక్ లోకి తీసుకెళ్ళాలి, అమ్మవారి ప్రతిష్టను ఇంకా పెంపొందించాలని కోరుకుంటున్నాను। ఇక్కడ ఏవైనా సమస్యలు వస్తే దాన్ని తగ్గించడానికి మీ వంతు పాత్ర మీరు పోషించారు, దానికి మా ఆలయ కమిటీ తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఇక్కడ పీస్ఫుల్ గా జరగాలి, అమ్మవారి బోనాలను ఇంకా రాష్ట్రమే కాకుండా దేశ విదేశాలకు పంపించాలని ప్రయత్నంలో మీది కూడా మెయిన్ పాత్ర ఉంది। సో ఈ టైం కూడా ఈ వచ్చే 115వ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను కూడా అత్యంత ఘనంగా జరిపే దాంట్లో మీ వంతు పాత్ర పోషించాలని కోరుకుంటున్నాను। అలాగే ఈ సంవత్సరం నేను చైర్మన్ గా ఎన్నిక కావడానికి దోహదపడిన ట్రస్టీలు కానివ్వండి, మాజీ చైర్మన్లు అందరికీ కూడా నా మనస్ఫూర్తి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఇక్కడ కష్టపడేదానికి ఫలితం ఉంటుందని దానికి నిదర్శనం నేను। 3న జేఎన్టీయూ యూనివర్సిటీ 13వ స్నాతకోత్సవం నిర్వహించనున్నట్లు జేఎన్టీయూ ఉపకులపతి టి కిషన్ కుమార్ రెడ్డి వెల్లడించారు। ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్ సీతారాంతో పాటు తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ హాజరవుతారని పేర్కొన్నారు। దీనిలో భాగంగా ఏఐసిటి ఈ చైర్మన్ టీజీ సీతారాం కు గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేయనున్నారని వెల్లడించారు। ఈ విద్యా సంవత్సరానికి గాను 74 మంది విద్యార్థులకు గోల్డ్ మెడల్స్ తో పాటు 13,063 విద్యార్థులకు పీజీ, 77,559 మంది విద్యార్థులకు డిగ్రీలను ప్రదానం చేయనున్నారు। యూనివర్సిటీలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన 20 మంది విద్యార్థులకు గోల్డ్ మెడల్స్ ప్రదానం చేస్తారు। ఈ కార్యక్రమానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని కిషన్ కుమార్ రెడ్డి వెల్లడించారు। Total of 92,118 degrees, 77,559 undergraduate, 13,063 postgraduate, 950 Doctor of Pharmacy, 305 Doctor of Philosophy, 241 other, and 74 gold medals are being awarded in this convocation. Details are given in the table in the write-up given to you. And Directorate of Alumni Affairs JNTUH conducted 2 Meet the Achiever program and 1 Meet the Great program organized in the month of May this last month. And the new VC, meaning me, I have interacted with the executive committee of the JNTU Alumni Association of America, and we are foreseeing several events in this year as 2025 marks the Diamond Jubilee of Nagarjun Sagar Engineering College, also named as JNTU College of Engineering, which was established in 1965. So several events are lined up, and the University Industry Interaction Center conducted several training programs to improve the job readiness of the students and increase their employability quotient. A total of 92,108. మేడ్చల్ జిల్లా మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి ప్రతాప సింగారంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది। అర్హులైన పేదలందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్లు కేటాయించాలని రోడ్డుపై బైఠాయించి స్థానికులు నిరసన తెలిపారు। ఇండ్లు ఉన్న వారికే కేటాయిస్తున్నారని లబ్ధిదారులు ఆరోపించారు। స్థానికులకు మద్దతుగా బీజేపీ శ్రేణులు నిరసనలో పాల్గొన్నారు। స్థానిక పేద ప్రజలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు। దీంతో కాసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది। నిరసన తెలుపుతున్న వారిని అరెస్ట్ చేసి పిఎస్ కు తరలించారు। గ్రామంలో ఏదైతే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇష్యూ జరుగుతుందో
పేదవాళ్ళకు కాకుండా లబ్ధిదారులకు కాకుండా ఉన్నవారికే చాలామందికి కేటాయించడం జరిగింది. ఈ విషయమై కూడా గత వారం 10 రోజుల సంది మేము పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది. మా గ్రామ మహిళలందరూ కూడా వారందరి సహకారంతో ఈ యొక్క ఇష్యూని వాళ్ళు ముందు తీసుకెళ్తున్నారు. ఈరోజు మరి వాళ్ళు ఏదైతే రేపు 2వ తారీఖు రోజు మా గ్రామంలో ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను పంచాలనుకున్నారో మా పేదవాళ్ళకు కాకుండా ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే ఇది పద్ధతి కాదు, ఇది మాకు కూడా ఇవ్వాలని ఈరోజు కొంచెం ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ధర్నాల్లో కూడా పాల్గొన్న వారిని పోలీసు వారు ఇది ప్రజాపాలన అని అంటున్నారు, కానీ ప్రజాపాలన ఎక్కడో నాకు కనిపించట్లేదు. మేము శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తుంటే కూడా మహిళలని చూడకుండా వారిని చాలా ఇబ్బందికరంగా వారిని అరెస్ట్ చేయడము, మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడము, తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో ఇక్కడ నిర్బంధించడము. డబుల్ బెడ్రూమ్లు స్థానికులకు ఎవరైతే అర్హులైన వారికి కేటాయించాలని చెప్పి స్థానిక అంటే మహిళలతో కలిపి ఈరోజు నిరసన వ్యక్తం చేసే కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున అక్కడ చేయడం జరిగింది. అయితే అది కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో గతంలో 3 సంవత్సరాల క్రితమే అక్కడ నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. ఎన్నోసార్లు బీజేపీ పార్టీ మేము ఎంపీపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా అక్కడ స్థానికులకు అర్హులైన వారికి కేటాయించాలని చెప్పి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసినా కూడా గత ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. ఇప్పుడు కూడా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం కూడా స్పందించకుండా ఆ ఇండ్లని వేరే వాళ్ళకి కేటాయించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే మేము అర్హులైన వారికి కేటాయించాలని చెప్పి మా పొద్దున మహిళలందరూ కలిసి పొద్దున 6 గంటల నుంచి అక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ దగ్గర ధర్నా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. మమ్మల్ని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి మహిళలని విచక్షణరహితంగా వాళ్ళని ఈడ్చుకుంటూ మమ్మల్ని నెట్టుకుంటూ ఇట్లా అనేక రకాల ఇబ్బందులు పెట్టి పోలీసులు మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో మరో ఘరానా మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. జయా గ్రూప్ పై బాధితులు నిరసన గళం వినిపించారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆందోళన చేశారు. జయత ఇన్ఫ్రా పేరుతో భారీ మోసం జరిగిందని వాపోయారు. 100 కోట్ల రూపాయలను దోచుకుంటున్నారంటూ ఫైర్ అయ్యారు. 350 మందిని కాకర్ల శ్రీనివాసం మోసం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 16 షెల్ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి బాధితులను బూరడి కొట్టించారు. వెంచర్లు, రిసార్ట్స్, అపార్ట్మెంట్ల పేరుతో దందా నడుస్తోంది. 10 లక్షలకు 30% వడ్డీ ఇస్తానన్న శ్రీనివాస్ ఆశ పెట్టారు. దీంతో కాకర్లను అరెస్ట్ చేశారు కేపీహెచ్బీ పోలీసులు. నేను మా మీడియా మిత్రులందరికీ పదే విన్నపిస్తున్నాను. మీరు ఈ యొక్క మోసాన్ని తప్పకుండా ప్రభుత్వము మరియు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మాకందరికీ న్యాయం చేస్తారని మీరు చేస్తారు. వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ కానీ కస్టమర్స్ కానీ వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. కొంతమంది అనాలోచితంగా చేసిన పనుల వల్ల కంపెనీలు వాళ్ళ ఇబ్బంది పడినా సరే మీరందరూ కూడా మాకున్న కస్టమర్ బేస్లో 1 to 2% మెంబర్స్ మాత్రమే మా మీద కంప్లైంట్స్ పెట్టడం జరిగింది. అది ఉద్దేశపూర్వకంగా మా కంపెనీ మీద ఎట్టవాళ్ళు బొట్టు చల్లేవాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం చేశారు. నేను జయా గ్రూప్ లో డబ్బులు ఫ్లాట్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేసి నేను మోసపోయాను. వాళ్ళు ఫ్లాట్ కట్టిస్తామని చెప్పేసి మా దగ్గర 30%, 70% అని 50-50 అని 100% అని చెప్పేసి వాళ్ళు చేసి ఎంఓయూ చేసి వాళ్ళు డబ్బులు మోసం చేసి దాదాపు వాళ్ళు 300 కోట్ల దాకా 250 మంది పైన ఇన్వెస్టర్స్ ని మోసం చేసి వాళ్ళు తప్పించు తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళని కేపీహెచ్బి పోలీసులు 25/1/23 అరెస్ట్ చేశారు. మళ్ళా 12/4/23 బయటకు వచ్చి మళ్ళీ అప్పటి నుంచి NBW అతని మీద ఉంది, నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్. తప్పించు తిరుగుతున్నాడు అతను. కేపీహెచ్బి పోలీస్ స్టేషన్ ని ఎన్నోసార్లు మేము వెళ్ళి బాబు ఇది సంగతి మాకు న్యాయం చేయండి అంటే కనీసం వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ తీసుకోకుండా మనల్ని తిప్పుతున్నారు. మేము హైకోర్టుకి వెళ్ళాము. ఆల్రెడీ హైకోర్టుకి వెళ్ళి నవంబర్ 23 హైకోర్టుకి వెళ్ళాము. అది డిసెంబర్ 23 కేపీహెచ్బి పోలీస్ స్టేషన్ ని డైరెక్ట్ చేసింది. మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అక్యూజ్ మీద ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయమని. కానీ ఈ రోజు వరకు కేపీహెచ్బి పోలీస్ స్టేషన్ అతని మీద ఛార్జ్ షీట్ కానీ ఏమీ ఫైల్ చేయలేదు.